салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 2 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. ҷанг дар Украина. рӯзи ҳафтум Русия аз ишғоли шаҳри Херсон хабар дод. ба кӣ бовар кунем? ба барқи тоҷик ё ба чашмони худамон? дар тоҷикистон боз лимити барқ ҷорӣ шуд. фаъоли бадахшонӣ мегӯяд мақомоти тоҷикистон ба шикори ӯ дар Русия пардохтанд. парвандаи пурсарусадои қатли падару 3 фарзандаш ба додгоҳ рафт. тоҷикистон 150 шаҳрванди қирғизистонро ҷустуҷӯ дорад, аз ҷумла 19 нафарро дар Русия. 6 тармак дар роҳи хоруғ ишкошем. Тимур Раимов беҳтарин варзишгари тоҷикистон дар соли 2021 эълон шуд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. тавассути манобеъи дигар санҷидани дурустии маълумоти мақомоти ҳарбии Русия ва Украина дар бораи талафот ва пешравиҳояшон дар майдони ҷанг имкон надорад. вазорати мудофиаи Украина субҳи 2 март хабар дод ки аз 24 феврал то субҳи 2 март талафоти нирӯҳои Русия 5840 нафарро ташкил дода, нирӯҳои Украина дар ин муддат то 211 танк, 862 мошини зерипӯш, 85 тӯбхона, 40 шабакаи оташандози реактивӣ, 9 шабакаи зидди ҳавоӣ, 30 ҳавопаймо, 31 чархбол, 355 мошини ҳарбӣ, 2 катер, 3 ҳавопаймои бесарнишин ва 6 цистерна сӯзишвории артиши Русияро нобуд карданд. Игор Коношенков, намояндаи вазорати мудофиаи Русия, хабар дод ки нирӯҳои Русия шаҳри Херсонро дар ҷануби Украина пурра ишғол карда, роҳи нирӯҳои Украинаро ба сӯи баҳри Азов пурра бастанд. Коношенков гуфт, нирӯҳои Русия аз шурӯъи амалиёти махсуси ҳарбӣ дар Украина ба 1502 иншооти ҳарбии ин кишвар ҳамла оварда, аз ҷумла 52 бомгоҳи фармондеҳӣ ва алоқа, 38 шабакаи зенитии СС, БУК ва АСА, 51 истгоҳи радиолокатсиониро ҳадаф қарор доданд. ӯ афзуд, нирӯҳои Русия дар ин муддат 58 ҳавопаймо, 472 танку мошинҳои дигари зерипӯш, 62 шабакаи оташандози реактивӣ, 206 тӯбхонаву миномёт, 336 мошинҳои ҳарбӣ ва 46 ҳавопаймои бесарнишини Украинаро нобуд карданд. рӯзи 1 март нирӯҳои Русия манораи телевизиониро дар Киев зарба зада, монеи кори чандин шабакаи телевизионӣ ва радио шуданд. вазорати мудофиаи Русия гуфт, ҳадафи ин зарба нуқтаҳое буд ки хадамоти амнияти Украина барои ҷанги иттилоотӣ ба зидди Русия истифода мебурд. субҳи 2 март шаҳри Ирпен дар канораҳои ғарби Киев, пойтахти Украина, ва ҳамчунин Харков, дуюмин шаҳри бузурги ин кишвар, ҳадафи бомбаборон қарор гирифтанд. нирӯҳои Русия чанд рӯз боз талош доранд Харковро бигиранд, вале то ҳол ба ин шаҳр даст наёфтанд. волии вилоят Виталий Ким хабар дод ки дар минтақаи Баловни десанти артиши Русия фуруд омадааст ва ба ин далел дар шаҳри Николаев соати комендантиро ҷорӣ карданд. Ким гуфт, ҷангҳо дар Калинковка идома доранд, вале нирӯҳои Русия дар Николаев нестанд. ин шаҳр дар 100 километрии шимолу ғарбии Херсон ҷойгир шудааст. дар бораи ба дасти нирӯҳои Русия афтодани шаҳри бандарии Бердянск гузоришҳо ба даст мерасанд, вале шаҳри низ бандарии Мариупол, ки дар фосилаи 75 километр аз Бердянск қарор дорад, бо вуҷуди 2 рӯз боз дар муосира қарор гирифтанаш ба муқовимат идома медиҳад. шаҳрдори Мариупол Вадим Бойченко гуфт, нирӯҳои Русия ба бомбаборони шаҳр идома медиҳанд ва дар натиҷаи ҳамлаҳо зербинои Мариупол хароб шуда, куштаву захмиҳо хеле зиёданд, вале ба далели идомаи бомбаборон онҳоро аз кӯчаву хонаҳо гирифта натавониста истодаанд. сокинон аз манотиқи гуногуни Тоҷикистон аз дигарбора ҷорӣ шудани лимити барқ дар кишвар хабар медиҳанд. ба гуфтаи сокинон, дар аксари ноҳияҳо ва ҳатто шаҳрҳои Тоҷикистон аз соати 10 шаб нирӯи барқро хомӯш мекунанд ва танҳо аз соати 5 ё ҳатто 6 субҳ интиқоли онро аз сар мегиранд. дар бахши аъзами манотиқи деҳот нирӯи барқро аз соати 8 ё 9 субҳ дубора хомӯш мекунанд ва аҳолӣ дар давоми рӯз то расидани шом бебарқ мемонанд. журналисти муқими шаҳри Кӯлоб Маҳмудҷон Раҳматзода дар Фейсбук хабар додааст ки лимит ҳатто то ба ин шаҳр қадам ранҷа кардааст. кӣ мегӯяд ки лимит нест? ҳатто лимит ба шаҳри Кӯлоб, сеюмин шаҳри калони Тоҷикистон расидааст. ҳамин ҳоло соат 22:32 дақиқа аст. 3 дақиқа пеш барқро хомӯш карданд. ин акс ҳам аз торикиҳои яке аз маҳаллаҳои Кӯлоб аст, навиштааст Маҳмудҷон Раҳматзода дар матлабе ки шаби 1 ба 2 март нашр кард.
ژورنالیست اسمت الله عبدالله در یک مطلب در گروه فیسبوکی اخبار آسیای مرکزی نوشته است که در ناحیه خراسان شبها برق نبود، اکنون روزها هم برق نیست، تنها چند ساعت بیگاه و چند ساعت سحر برق است. تمام. به فکرم به لیمیت های سال 2010 برگشتیم. او می افزاید که به شرکت برق توجک زنگ زده است ولی در آنجا جاری شدن لیمیت را رد کرده. گفتند که در یگان جا لیمیت نیست. اما به کی باور کنیم؟ برق توجک یا چشمان خودمان؟ اگر برق توجک نه، پس برق را کی قطع میکند؟ بهانه قطع کردن برق در چیست؟ اگر آب انبارها کم شده باشد، چرا برق را به شرکت برشنوی افغانستان فروختند؟ یا چرا برق توجک روی روز دروغ میگوید؟ سر در کجاست که ساکنان بی برق اما کشور همسایه از برق ما استفاده دارد؟ می نویسد اسمت الله عبدالله. موضوع لیمیت برق یک مشکل در طول 10 ساله ها حل نشده برای تاجیکستان باقی میماند. سال 2018 بعد به کار انداختن چرخ اول نیروگاه روغون، مقامات با تنتنه به مردم وعده داده بودند که با همین لیمیت برق در تاجیکستان مال تاریخ شد. در این بین چرخ دوم روغون هم به کار درآمد، ولی مشکل تامین اهالی و کارخانه‌ها با برق همچنان داغ باقی مانده است. مقامات برق توجک که قرض این شرکت به 32 میلیارد سومانی یا قریب 3 میلیارد دلار برابر شده است، ساکنان را به نپرداختن پول برق و استفاده غیر صرفه‌کارانه آن عیبدار میکنند. ولی اهالی میگوید با آن ارتش بزرگ ناظران برق توجک نپرداختن پول برق امکان ندارد، چون کسیم برق خانه‌های قرضدار را بدون یگان قید و شرط زود میبرند. اهالی همچنین از برق توجک گله میکند که در شرایطی که مردم تاجیکستان خود کمبود برق دارند، نیروی برق را به خارج و از جمله به افغانستان که حالا زیر سلطه طالبان قرار دارد میفروشند. رمزه شوگونوف، یک جوان فعال 34 ساله زاده نویه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مطلب‌های انتقادیش پیرامون حوادث بدخشان معروف است، روز 1 مارس در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که او را می‌خواهند از قلمرو روسیه ربوده به تاجیکستان برند. فعال بدخشانی این را به فعالانه اظهار نظر کردنش پیرامون مسائل بدخشان ربط داد. میخواهم این مسئله را روشن کنم و اظهار بدارم که من نقشه به تاجیکستان سفر کردن ندارم. صراحتاً درک میکنم که به سبب موقع فعال شهروندیم به حیات من در قلمرو تاجیکستان خطر تهدید میکند. هدف تهدید به جان من میتواند به خاطر بستن دهان من باشد، ولی من قصد خاموش شدن و نظاره کردن که چگونه مردمم را نابود میکنند ندارم و در آینده نزدیکترین به مقامات حفظ حقوق روسیه مراجعت خواهم کرد تا امنیت مرا تامین کنند، نوشته است رمزه شوگونوف. مقامات رسمی تاجیکستان و ولایت مختار کوهستان بدخشان تا کنون این اظهارات رمزه شوگونوف را شرح ندادند. رمزه شوگونوف از جمله آنهایی بود که از جریان میتینگ اعتراضی زادگان بدخشان در نزد سفارتخانه تاجیکستان در شهر مسکو در شبکه‌های اجتماعی پخش مستقیم می‌برد. شام 25 نوامبر سال 2021 با طلب به جوابگری کشاندن عاملان کشتار ساکنان نویه روشقلا گلبدین زیوبکوف در نزد بنای سفارت تاجیکستان در مرکز مسکو حدود 1000 نفر از زادگان بدخشان گرد هم آمدند که تا امروز یکی از بزرگترین گردهمایی‌های اعتراضی زادگان تاجیکستان در روسیه به شمار می رود. مقامات تاجیکستان در پی اعتراضهای ماه نوامبر در ولایت مختار کوهستان بدخشان توانستند الکی به اخراج 2 نماینده شناخته جمعیت بدخشانی‌های روسیه، ستاره جوان ورزش MMA چهارشنبه و یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشانی‌ها در روسیه امردین علوشچایف نویل شوند. هر دوی آنها را برابر آورده شدنشان به دوشنبه به حبس گرفتند. مرگ گلبدین زیوبکوف بعد بازداشتش منجر به اعتراضهای گسترده در خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. مردم تنها 4 روز بعد در پی وعده مقامات به تفتیش مشترک قضیه مرگ زیوبکوف و 2 ساکن دیگر ولایت پراکنده شدند، ولی با گذشت بیش از 3 ماه تا حال یگان گمانبر در پرونده این ساکنان روشقلا معین و دستگیر نشده است. مقامات وعده دوم خود برقرار کردن دسترسی به اینترنت در ولایت مختار بدخشان را نیز تا حال اجرا نکردند. یک منبع از دادستانی ولایت ختلان به خبرگزاری از پلیوس خبر داد که تفتیشات پرونده جنایی علیه 3 گمانبر در کشتار پرسر و صدای خانواده محمدوف با تصدیق فکر عیبداری به دادگاه ولایت ختلان ارسال کرده شد. پرونده جنایتی روز 22 فوریه بعد تصدیق فکر عیبداری نسبت 3 ساکن نویه جیهون که در کشتار عائله محمدوف عیبدار میشوند به سود ارسال شد. محمد غیور حبیب الله و قیام الدین نصرالدینوف
با ماده های 104 قسم 2 آدم کشی، 32 قسم 3، 104 قسم 2 سوءقصد به آدم کشی، 255 قصداً نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک و 244 دزدی و عدالت شرمت و امثال اویلای قیام‌الدین نصرالدینوف با ماده 104 قسم 2 آدم کشی، 32 قسم 3، 104 قسم 2 سوءقصد به آدم کشی، 255 قصداً نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک ایبدار کرده می شوند. گفت منبع نصرالدینوف قیام‌الدین دولتیارویچ سال تولدش 1984 و امثالش عدالت شرمت و ساکن دهه سعودیان و حیبالایف محمد غیور ابوبکرویچ سال تولدش 1988 ساکن دهه آرزو جماعت قمسنگر نویه جای هونند. رستم میرزازاده رئیس دادگاه ولایت ختلان نیز به آزیا پلیس تصدیق کرد که پرونده مذکور به دادگاه ولایت وارد شده است و عین زمان در مرحله آموزش قرار دارد. پرونده را سودیه دادرس خسرو خالزاده بررسی خواهد کرد. یادآور می‌شویم که قبلا دادستانی ولایت ختلان ضمن نشست مطبوعاتی نهادشان از دستگیر شدن نفر سوم در این پرونده خبر داده بود. کشتار پرسر و صدای پدر اویله و 3 فرزند نابالغش شب 12 ایون سال 2021 رخ داده بود. اهل‌الدین محمدوف 39 ساله و 3 فرزند 8 13 و 14 سالش به طور وحشیانه معتبر کشته شدند. منبع آزیا پلیس در مقامات حفظ حقوق که با رفت تفتیشات شناس بود خبر داد که نفر سوم همسر یکی از دستگیر شده ها می باشد. این زن در آن شب حادثه همراه شوهرش بود است و وقتی شوهرش و رفیقش به محمدوف و فرزندانش معتبر حمله میکنند او با چراغ دستی روشنایی میکرده است. بعدا معلوم شده است که زن جبر دیده و یک فرزندش که زنده ماندند این زن را شناختند. کودک گفته است که وقتی مرا زدند من حالا هوشیار بودم و این زن مرا با پایش به تگ کراوات تیل داد. گفت منبع طور وزارت کارهای داخله خبر داده بود حادثه به اساس رشک رخ داده است. محمد غیور حبیب‌الله به قیام‌الدین نصرالدینوف خبر داده است که زنش با مرحوم محمدوف به او خیانت میکرده است. روز حادثه زنم در خانه مادرش بود و بگو منم رفتم اونجا من با زنم جنجال کردم. بعدا اومدم تو با اهل‌الدین بحث کنم ولی در بین ما جنجال شد. بعدا شبانه ساعت 2 شب با همراه حبیب‌الله 2 تبر رو گرفته به خانه اهل‌الدین رفتیم. نقل میکند نصرالدینوف در نوار وزارت کارهای داخله. محمد غیور حبیب‌الله گفته‌های نصرالدینوف را تصدیق کرده علاوه میکند که آنها قبلا این جنایت را به نقشه گرفته بودند. هر دو گمانبران در این گزارش نقل کردند که چگونه به محمدوف و اهل عائله او حمله کردند و بعدا خانه را آتش زدند. همسایه ها دود را دیده به خانه محمدوف آمدند و از این جنایت خبر یافتند. همسر محمدوف لطافت عزیزوه و یک پسرش زنده ماندند و آنها گمانبران را شناختند. در همین گزارش گفته می شود که ماه اپریل سال 2021 هر دو گمانبر با جرم دزدی دستگیر شده با جریمه رها شدند. اکنون به آنها حبس عمرباد تهدید میکند. قبلا وزارت کارهای داخله گزارش ویدیویی را وابسته به این جنایت نشر کرد ولی عدالت شرمت و امثال قیام‌الدین نصرالدینوف بعد آن حادثه با دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه آمده شکایت کرده بود که ماموران میلیسا از او خواستند به ضد شوهرش بیان دهد. تاکید کردند به گردنگیر که امروی شوهرت رفته پشت در نشسته و دیدی او همین جنایت را صادر کرده است. دشنو میکنند عذاب میدهند که به کلاگیر در اصل چیزی را ندیدم. شب حادثه در خانه مادرم بودم. نقل کرد او در صحبت به آزادی. عدالت شرمت و گفت یک دفعه با شوهرم روبرو کردند. در بالای بینی و دهان و پایش پیلت و کوب است. کرتهش دریده و پر از خون بود. گفت من این کارو نکردم ولی عدالت شرمت و درباره اینکه آوازه ها درباره گویا با اهل‌الدین محمدوف مناسبت داشتن او سبب کشتار شده است در شکایتش به آزادی چیزی نگفت. قمری حیب‌الله و مادر گمان شونده دیگر محمد غیور حیب‌الله به آزادی گفت به سبب تنگ دستی نتوانست برای حمایت فرزندش ادوکات بگیرد ولی یک بار او را دید. پسرم را دیدم هر قدر پرسیدم میگوید چیزی نگوید. پس از رفتن شما باز مرا میزنند. پیوندان محمد غیور حیب‌الله و قیام‌الدین نصرالدینوف ادعا داشتند که آنها شکنجه شدند و احتمال زیر فشار گناه را به گردن بگیرند. تماشابینان عزیز یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان با تکیه به سفارت این کشور در روسیه خبر داد که روز 23 فوریه سال 2022 پلیس مسکو با درخواست مقامات تاجیکستان
شهروند قرقیزستان زمیربک دوسماتوف سال تولدش 1981 ساکن دهه اختتیر نویه با تاجیکستان از مرز بادکند را دستگیر کرده است. دوسماتوف به اشتراک در بی‌ترتیبی های روز 22 ایون سال 2019 در مرز با تاجیکستان عیبدار می شود، ولی وزارت خارجه قرقیزستان می گوید بنا به اطلاع دریافتیش این شهروند در روزهای بی‌ترتیبی که جانب تاجیکستان در درخواستش ذکر کرده است در روسیه بود. انتظار می رود که تصدیق این فکت با سندها صورت بگیرد و ساخته بودن پرونده جنایتی نسبت به شهروند قرقیزستان دوسماتوف و غیر قانونی بودن عیبنامه‌اش اثبات شود. تاکید شده است در اظهارات وزارت قبلا منربک دوسماتوف برادر شهروند در مسکو دستگیر شده قرقیزستان در مصاحبه با نشریه 24 کگه گفت زمیربک دوسماتوف را در عرفه بازگشت به قرقیزستان دستگیر کردند، چون که او به پرواز روز 26 فوریه از مسکو و بشکک الکی چپته خریده بود. او نیز عیبنامه ضد برادرش را بی اساس نامیده و گفت که او از سال 2017 در روسیه قرار دارد و هیچ نمیتوانست 22 ایون سال 2019 در بادکند باشد و در بی‌ترتیبی ها در مرز با تاجیکستان اشتراک کند. زمیربک ماه سال 2019 از مرز قزاقستان عبور کرده باز به روسیه برگشته است و روز 4 مای ثبت نام کرده است. او روز 22 ایون آن سال هیچ نمیتوانست در بشکک باشد. من نمیدانم نام او چگونه در روی خط نفرانی که از طرف تاجیکستان جستجو کرده می شود افتاده است، میگوید منوربک دوسماتوف. سال 2021 در روسیه دست کم 3 شهروند تاجیکستان با درخواست مقامات قرقیزستان با عین اتهام اشتراک در بی‌ترتیبی ها در مرز دستگیر شده چندین مدت را پشت پنجره به سر بردند، ولی روسیه هیچ کدام آنها را به بشکک نسپرد. همین طور ساکن بادکند اسنت مجیدوف روز 18 اپریل سال 2021 در نیژنی نوفگورود با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر گردیده تا ماه ینور سال 2022 قریب 8 ماه پشت پنجره قرار داشت. در همین حال وکیل پارلمان قرقیزستان نورلان رجبالیف، حملگر سابق تیم ملی فوتبال قرقیزستان که خودش هم زاده بادکند است، روز 2 مارس در جلسه پارلمان خبر داد که تاجیکستان در مجموع به ضد 150 ساکن این ولایت از جمله چندین منصبداران محلی پرونده های جنایتی گشوده آنها را با اتهام دست داشتن در بی‌ترتیبی ها در مرز دو کشور تحت جستجو قرار داده است. طور میدانیم روز 23 فوریه در مسکو شهروند قرقیزستان زمیربک دوسماتوف بازداشت شد. در روی خط آنهایی که از سوی تاجیکستان در جستجوی بین المللی قرار داده شدند نام 19 شهروند قرقیزستان است. آنها حالا در روسیه اند و از خانواده‌شان برآمدن نمیتوانند و نمیدانند برای کمک حقوقی به کی مراجعه کنند. روی خط سیاه تاجیکستان خیلی بزرگ است. تاجیکستان به ضد 150 ساکن بادکند پرونده گشوده است. در بین آنها رئیسان دهها و جماعت‌ها نیز هستند. خبر داده است نورلان رجبالیف. مقامات تاجیکستان خبر بازداشت زمیربک دوسماتوف و افتتاح پرونده‌های جنایتی به ضد 150 ساکن بادکند را هنوز رسما شرح ندادند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز نویه‌های بادکند و لیلک ولایت بادکند قرقیزستان با جماعت‌های شهر اسفره و نویه‌های غفور ولایت سغد تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر سر آب و زمین چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شوند. خونین‌ترین مناقشه در این قسمت مرز در پایان ماه اپریل سال 2021 روی داد که در نتیجه آن از دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 1 مارس در راه خوروغ اشکوشم یک بار 6 ترمه فرآمده این راه را برای حرکت نقلیات یک مدت مسدود کرده است. از جمله ساعت 15:30 در کیلومتر 42 43 و 48 این راه در حدود جماعت به نام اسکر زمیروف نویه اشکوشم 3 ترمه فرآمده است. همین طور 3 ترمه دیگر در کیلومترهای 7 8 و 24 راه خوروغ اشکوشم در حدود دهه پیش جماعت به نام غریبچو شعبازوف نویه شغنان فرآمده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت کارمندان وزارت نقلیات با استفاده از تکنیک مخصوص راه را از ترمه تازه کردند و در پی رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی حرکت نقلیات در راه‌های خوروغ اشکوشم از سر گرفته شده است. این نهاد قبلا خبر داده بود که روزهای نزدیک در راه‌های کوهستانی ولایت‌های ختلون و سغد
قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان و نواحی‌های تابع مرکز خطر فرآمدن ترمه‌ها و سنگریزی بلند باقی میماند. برای تامین امنیت رانندگان در راه‌های کوهستان و رسانیدن یاری عاجل در حالت‌های فوق‌العاده در قطعه‌های گوناگون راه‌های ماشینگرد جمهوری، هیئت‌های دیدبانی واحدهای زودعمل کمیته حالت‌های فوق‌العاده عمل می‌کند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از شهروندان و میمانان جمهوری خواهش می‌کند که در این روزها تا حد امکان از سفر از مناطق آسیب پذیر و منطقه‌های خطرناک، اینچنین از چراندن چاروا، جمع‌آوری هیزم، ماهیداری و شکار خودداری نمایند. کمیته از ساکنان همچنین خواسته است که در منطقه‌های ترمخیز از حد اکثر احتیاط کار بگیرند. اکادمی هنرهای سینماگری روسیه رویخط داوطلبان برای دریافت جایزه ملی نیکا برای فیلم‌های بهترین سال 2021 را نشر کرد. بر رویخط داوطلبان در نامینیت بهترین فیلم کشورهای اسنگ و گرجستان فیلم بچه آبی از کارگردان تاجیک فیض‌الله فیض نیز رای یافته است. بچه آبی برای دریافت این جایزه معتبر سینما با فیلم‌های رو به سوی بهشت از قرقیزستان، زلال از ارمنستان و معصونیت دستجمعی از قزاقستان مبارزه خواهد برد. خود پیشبری یک فیلم تاجیکی به جایزه نیکا بعد سالیانی که کینوی تاجیک بعد سقوط شوروی در حالت رکود قرار داشت به سر خود الکی کامیابی اندک نیست. در نامینیت اساسی جایزه نیکا بهترین فیلم هنری فیلم‌های ایوان دنیسویچ، کاپیتان والکانوگوف بیژال، کوپه نمر 6، медиа، رژیمای کولاکی، уроки فارسی پیشبری شدند. بچه آبی سال 2020 از جانب فیض‌الله فیض ختم کرده دانشکده سینمای ایران بر اساس یک حکایت ناتمام کارگردان زنده‌یاد بختیار خدانظرов به نوار گرفته شده است. طبق نقشه بختیار خدانظرов بچه آبی میبایست قصه سیوم و نهایی در سگانه میشد که با فیلم‌های پدر مهتابی و در انتظار بر سر کرده بود، ولی متاسفانه مرگ نوبهنگام امکان نداد که او به این نقشهش جامعه عمل پوشاند. بچه آبی مثل پدر مهتابی در ساحل بحر تاجیک به نوار گرفته شده، برای آن در ساحل آبنبار قیروقم یک دهه کامل ساخته بودند. فیلم درباره احتیاط در مناسبت با طبیعت بوده. سوژه پیرامون آن است که یک صبح ساکنان دهه از خواب برخسته از دیدن تپه‌های پرتو و شماره بی‌حساب ماهی‌های مرده در کنار بحر به دهشت می‌آیند. در مراسم جایزه سپاری ساحه ورزش کشور که 1 مارس در کاخ سروش پایتخت برگزار شد، بهترین های ساحه در سال 2021 اعلام گردیدند. ورزشگر معروف کشور تیمور رحیموف بهترین ورزشگر سال از روی نمودهای المپی ورزش دانسته شد. تیمور سال 2021 در گرند سلام باکو، مدال نقره در گرند سلام ابودبی و چمپیونات آسیا اقیانوس مدال برنجی و در مسابقه بین المللی جام پرزیدنت تاجیکستان اوید به جودو مدال طلا به دست آورده. در مراسم گشوده شوی 32ام بازی‌های المپیاد در توکیو ژاپن پرچمبردار هیئت المپی تاجیکستان بود. جایزه بهترین ورزشگر سال 2021 از روی نمودهای غیر المپی ورزش نصیب اکمال‌الدین کریموف شد. اکمال‌الدین در چمپیونات جهان اوید به سامبو با گرفتن عنوان چمپیون جهان دست یافته. در جام پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو در شهر سنت پترزبورگ روسیه مدال نقره، در جام جهان در مسکو روسیه مدال برنجی به دست آورد. اینچنین مجگونه سمادووا که سال گذشته در جام جهان با گرفتن مدال طلا و در چمپیونات آسیا با گرفتن مدال برنجی مشرف گردید. جایزه بهترین ورزشگر سال در بین بانوان سزاوار شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.